वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। बेळगाव जिला अथनी तालुका अथनी शहर में छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की वहां पर पुतला उद्घाटन पर बहुत सारे लोग आसपास से दूर दूर से यहां पर भाषण सुनने के लिए आ गए। मगर मुख्य भाषण किस लिए आ गए? यहां पर एमएलए यत्नाल की भाषण सुनने के लिए गांव गांव से लोग, शहर से लोग यहां पर भीड़ जम गई, ताकि यहाँ पर वीर जो शूर छत्रपति शिवाजी महाराज, आज इन्होंने जो भी युद्ध लड़े हैं, जंग लड़ी है, ये अपनी इतनी ताकत और इतनी दिमाग से लड़ा हुआ है ताकि ये सारा भारत नहीं, सारा देश, सारा गांव और पूरा दुनिया जानती। ताकि अब यहाँ पर इस भाषण में बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स, बीजेपी के लीडर्स, बहुत सारे हिंदू कार्यकर्ता, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे। मगर सबके दिमाग, सबकी सोच बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल पर ही था। मगर इस वक्त कौन सी भाषण करेंगे, किस तरह से भाषण करेंगे, आखिर इस भाषण में किसका नाम लेंगे और ना जाने इस भाषण में किसको टारगेट करेंगे। अब तो यहाँ पर जो इन्होंने भाषण करने से पहले ही बहुत सारे लीडर्स, सबसे पहले बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल के तरफ ही ख्याल था ताकि इस बार कौन सी खड़क भाषण करेंगे, ताकि इतनी खड़क भाषण की ताकि विजयपुर शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से लेकर ना जाने उनकी कहानी बताते हुए ये शायद भाषण कहे या बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल की क्या ये प्रवचन कहे, ताकि इस भाषण पर लोग इतना चीख चिल्लाने लग गए, इतनी सीटियां, इतनी तालियां बज गए, ताकि सब लोगों की ख्याल बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल पर ही था ताकि किस तरह से इस बार का भाषण करेंगे और किस तरह से भाषण ठोकेंगे। ताकि अब यहाँ पर खड़क भाषण का कुछ निराला ही था। मगर यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान के लिए, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए जितनी भी तारीफ करो उतना कम है। ताकि वो बचपन से ही योद्धा बन गए थे, बचपन से जंग लड़ना शुरू कर दिया था, ताकि इसलिए भगवान का आशीर्वाद भी उनके साथ था, देवी माँ का आशीर्वाद था, सबसे पहले उनकी माँ का ही उनके साथ पूरा आशीर्वाद था। ताकि इन आशीर्वाद, इन दुआओं से इन्होंने जहां भी जाते थे वहां पर जंग जीत लिया करते थे। मगर उस पर ही बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल जो भाषण की है, आज के युवकों की होश उड़ा दी और उनमें ताकत बढ़ा दी। ताकि ऐसे भाषण में बहुत सारे यहाँ वहां पर तो भाषण तो करते हैं, मगर अथनी में यहाँ पर उद्घाटन के वक्त इतने बड़े लीडर होते भी आज इनके भाषण खामोश कर दिया उन लीडरों को। और यहाँ पर युवकों ने उनके चाहतमंद सीटियां और तालियां किस तरह से यहाँ पर बजाने लग गए, तो आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। मोबाइल शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपति शिवाजी महाराज की
ಶ್ರೀ ಆರ್.ಎನ್. ಪಾಟೀಲ್, ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ. ಪವಾರ್ ಹಾಗೂ ರವೀಂದ್ರ ಘಾಟಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿ ಸಮಾಧಾನ ಔತಾಡೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಸನ್ಮಾನೀಯ ಸಮಾಜ ಬಿಜಾಪುರನಾಗ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಮೂರ್ತಿ ಕೂಡ್ಸೋದು ಅಷ್ಟು ಈಜಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೇಡ್ ಭಾಳ ಅದಾವ ಅಲ್ಲಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಬಿಜಾಪುರದ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಮೂರ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅದವನು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರಂದ್ರೆ, ಬಿಜಾಪುರನಾಗ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಮೂರ್ತಿ ಕೂಡ್ಸೋದಂದ್ರೇನು, ಯಾವ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಬಿಜಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಗೆ ಏನ್ ಹಿಂಗ್ ಹೊಡಿತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇನದು ಹೊಡಿಲದ ಹೇಳಿದ್ರು. ಶಹಾಜಿ ರಾಜ ತಂದೆ ಹೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಏನು ಹೊಡಿದಿಲ್ಲ, ಇವ್ನಿಗ್ಯಾಕೆ ಹೊಡಿಲಿ ಅಂದ್ರು. ಮುಂಜಾನೆ ಕುದುರೆ ಮ್ಯಾಗ ಹೊಂಟಿದ್ರು ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಬಿಜಾಪುರ್ನಾಗ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಮುಳ್ಳಗ್ ಸೇತ್ ಐತಿ, ಒಬ್ಬ ಕಟಕ್ರಮ ಆಕಳ ಕಡಿಲಾಕತ್ತಿದ್ದ. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಲಾರ್ದನೆ ತಾಳಲಾರ್ದನೆ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಅವನ ಕೈಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವನ ರುಂಡಾನೆ ಕತ್ತರಿಸೋದಂತ ಇತಿಹಾಸ ಬಿಜಾಪುರದಿದೆ. ಇಂಥ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳನ್ನ ರುಂಡ ಕತ್ತರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ 2028ಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ. ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಶಹಾಜಿ ರಾಜ 565 ಮಂದಿ ಮಹಾರಾಜರು ಇದ್ರು. ತೆಲಿಗೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಮಹಾರಾಜರುಗಳು. ಇವತ್ತನ್ನು ಕುತ್ತಿಗೆಚ್ಕೊಂಡು ಹಿಡಿದು ಕೂಡ್ಸೋದಾರ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್. ಅವ್ರು ಯಾರು? ಗುಜರಾತದವರು. ನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ವಿಧಾನಸಭೆ ಒಳಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತು, ಮರಾಠ ನಿಗಮ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತು. ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ನಾನು ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರದ್ದು ಬರುದದ, ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂಜಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳ್ದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲ, ಆ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ, ಅದು ಬರೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೋಗಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಹೇಳ್ಕೋತ ಬಂದೀವಿ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಇಶ್ಯೂ ಐತಿ, ನಾ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರು ನಮ್ಮ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ. ಪಾಪ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವ್ರದವ ಅವತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನಂದ್ರೆ, ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯನ್ನ ನೀವು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯನ್ನ ಹಲ್ಕಿಸದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅದೇನು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ದ ಉರ್ದು ಭಾಷೆ? ಯಾರಿಗೆ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯನ್ನ ನೀವು ವಿರೋಧ ಮಾಡೋಂಥವ್ರಿಗೆ ದಮ್ಮ ತಾಕತ್ತಿದ್ರ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮ್ಯಾಗ ಬರ್ದಾರಲ್ಲ ಉರ್ದು ಒಳಗ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ತೆಗಿತೀರಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ನಮ್ಮವ್ರು. ನಿಮ್ಮವ್ರು ಅಲ್ರೇ ಸಂತೋಷಲಾಡ, ನಮ್ಮವ್ರು. ನೀವು ಏನಾರ ಇರ್ರಿ, ಒಮ್ಮೆ ಮೋರ್ಯರೇ ಆಗ್ಯಾರ, ಒಮ್ಮೆ ಲಾಡರೇ ಆಗ್ಯಾರ, ಗೋರ್ಪಡೆ ಯಾರಿಗಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀರಿ. ನಮ್ಮವರು 10 ಹೊಂಟ್ರೆ ಕೇಸರಿ ಗುಲಾಲ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಅಶೋಕ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊಳ್ಳ ಭಾಷಣ ಹೊಡಿದ್ ಬೇಡ. ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಿ ಹೇಳು, ಒಂದು MLC ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಿ ಹೇಳು, ಊರ್ದ ಕತ್ತಿ ಹೇಳಬೇಡ ಅಂದೆ. ಯತ್ನಾಡ್ರು ಹೇಳ್ದಂತ ಭಾಳ ಸತ್ಯ ಇದೆ. ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಮರಾಠಿಗರು ಕನ್ನಡದ ನಾಡಿನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹೋದರರ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯತ್ನಾಡ್ರೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದೆ, ಇವತ್ತು MLC ಆದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಬಿಡೆ ಹಾಕಿಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಏನು ಇವ್ರೇನು ಮಾಡಂಗದ ನನಗೆ ಹಾಳಾದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ 6 ವರ್ಷ. 6 ತಿಂಗಳಿದ್ದಾಗ ಯತ್ನಾಳ್ ಎಲ್ಲಿ ಅದಾರೆ? ಕಾ ಹೇ ಯತ್ನಾಳ್, ಉನ್ಕೋ ಲೇಕೆ आओ, ಭಾಷಣ करने के लिए दो. ಈ ಸಲ ನಾ ಪಕ್ಷಟಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನವರ ನಂಬರ್ 1 ಇದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, JCB ಚಾಲು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗಣಪತಿ ಮ್ಯಾಗ ಕಲ್ಲು ಹೋಗದ್ರ ಡಮ್ಮೆ. ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮ್ಯಾಗ ಏನಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಮ್ಮೆ. ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾರು ಕೊಯ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಮ್. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿರಿ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ. ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ತನ ಉಳಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಉಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೈಯಾಗಿ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕಾಲ ಬಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಕಠಿಣ ಐತಿ ದೇಶನಾಗ. ನಾವು ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಐತಿ. ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿನೂ ಮಾಡೋಣ,
ನಮ್ಮತನ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾರತ ಮಾತೆ, ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಗುರುಗಳು, ಅಗರ್ ಶಿವಾಜಿ ನ ಹೋತಾ ತೋ ಸಬ್ಕಾ ಸುನ್ನತ್ ಹೋತಾ. ಕನಗೌಡ ಪಾಟ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ಪಟೇಲ್ ಇರ್ತಿದ್ಯಾ, ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ಸಾಹೇಬರು ನಾವು ಕೂಡಿ ಬಿಜಾಪುರ್ನಾಗ ಒಂದು ಜುಮಾ ಮಸ್ದಿ ಏರಿಯಾದಾಗ ಒಂದು ರೋಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಏನು ಇಟ್ಟು ಕೊಡ್ತದನ್ನ, ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಮಾರ್ಗ. ನಮ್ಮ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ದು ಏನೋ ಇತಿಹಾಸನೇ ಇಲ್ಲ. ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಹಳ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ, ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ದಲಿತರು ಹಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟಂತ, ಮೊದಲ ದಲಿತರಿಗೆ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಂಶ ಇದ್ರೆ ಅದು ಛತ್ರಪತಿ ಶಾಹು ಮಹಾರಾಜ್, ಕೋಲ್ಹಾಪುರ ಮಹಾರಾಜರು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಛತ್ರಪತಿ ಶಾಹು ಮಹಾರಾಜರು. ಮೀಸಲಾತಿ ದೇಶನಾಗ ಮೊದಲು ತಂದವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋಲ್ಹಾಪುರದ ಮಹಾರಾಜರು, ಒಂದು ಮೈಸೂರದ ಮಹಾರಾಜರು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಯಾವ ಸಮಾಜನೂ ಇವತ್ತು ನೆನಪು ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ದಲಿತರ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು. ಮಹಾರಾಜರ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಒಂದು 1000 ಆಕಳು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಬೇಕಲ್ಲ ಸೈನಿಕರಿಗೆ, ಮಹಾರಾಜ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ, ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಸೇನಾಪತಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಕಳ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಂದಾಗ ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಹೋಗಿ ಆ ಸೇನಾಪತಿ ಜೋಡ ಸಣ್ಣ ಘರ್ಷಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಬಿಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಒಂದು 2 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಬಂದಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೇನಾಧಿಪತಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಗೋತಿರ್ತಾರೋ, ಎಲ್ಲ ಗುಪ್ತಚರ ಇರ್ತದೆ. ಹಿಂಗೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲಿ, CBI ಹಂಗೆಲ್ಲ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡು ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಗುರ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಯಾನ. ಅವಾಗ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಕರೆಸಿ ತಾಮ್ರದ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ, ನೀನು ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ, ನೀನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಭಾವನೆ ಕೊಟ್ಟಂತವ್ರು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ. ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಹೊಯ್ಕೋತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಸೋಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರ ಇದೆ, ನೋಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮಂದಿ. ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಈ ದೇಶನಾಗ, ಯಾರು ಇತಿಹಾಸನೇ ತಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಾರ, ಅವಾಗ ಯಾರು ಕೇಳೋರು ಅದಾರ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟಿಸ್ಟು, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಬರೇ ಮೊಘಲರು, ಅಕ್ಬರ, ಔರಂಗಜೇಬ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಇದೇ ಬರ್ದಾರ. ನಾವು ಕನ್ನಡ ಸಲಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋದು, ಘನವಂತನಾದ ಅಕ್ಬರನು ಬಾರಿ ಅವನೇ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಬಾಪ್ಪರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಎಲ್ಲ ಬರೇ ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡ್ರ ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲೇ ಚಡ್ಡ್ಯಾಗ. ಎಂತೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ವಿರುದ್ಧ. 7 ಫುಟ್ ಇದ್ದ ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಕೈಯ ಅಂದ್ 110 ಕಿಲೋದ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆದ್ರ ಒಬ್ಬ ಬೈತುಲ್ ಖಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೇನಾಧಿಪತಿನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸಿದ್ದ. ಅವ ಹೆಟ್ಟು ನೀಚಿದ್ದಂದ್ರ 6-7 ವರ್ಷದ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಿತ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ನೀಚ. ಅವನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸದ ಅಕ್ಬರ್, ಹೋಗಿ ಇವನ ಮಹಾರಾಣನ ಹೊಡೆದು ಬಾತಾಳೆ. ಇಟ್ಟು ಚಂದ ಚೇತಕ್ಕತ್ ಕುದುರೆ ಐತಲ್ಲ ಮಹಾರಾಣನ, ಹಿಂಗೆ ತಿರ್ಗ್ಯಾಡ್ಸಿ ಓಡ್ಯಾಡ್ಸಿ ಹೊಡಿತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ ಮಹಾರಾಣ, ಹಿಂಗೊಮ್ಮೆ ಹೊಡೆದು ಹಿಂಗೊಮ್ಮೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೊಡೆದ್ರೆ ತಲೆಯಾಗ ನೆತ್ತಾಗಿ ಇಟ್ರ ಕುದುರೆ ಅದು ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಸುಳ್ಕೊಂಡೋಗಿತ್ತು. ಅದು ನಮ್ಮ ಶೌರ್ಯೇಶ್ವರ ತರ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಸೂರತ್ವೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ, ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಇತಿಹಾಸನೂ ಅದ. ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಮಗನಾದಂತ ರಾಜಾರಾಮಗೆ ಔರಂಗಜೇಬು ಹೊಡಿಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಂತವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಳ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು. ಆ ಔರಂಗಜೇಬ ಇಡೀ ಆ ರಾಜಮಂತವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ರಾಜಾರಾಮ ಏನ್ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಮಗ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ವಂಶಸ್ಥರೊಡೆ ನಮ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಾಪತೇಶ್ವರ ಕರೆದ್ರೆ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿಗೆ. ರಾಜ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಮ್ಯಾಗ ಹೋದ.
ಇದೇ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರೇನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅವ ಅಂಜಿ ನೀ ಎಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿ ಅಟ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ ವರ್ಷ, ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡ, ನಿನಗೆ ದಕ್ಷಿಣಾಪತೇಶ್ವರ ಅಂತೇಳಿ ಕಿರೀಟ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾನ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಚಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಕತ್ತೀವಿ, ಕೇಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಕಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾಕೊಂಡು ಕುಂಡಿರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಗುರ್ತೈತಿ. ಹಂಗೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗೈತಿ. ನಾಳೆ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ತರೋರು ಅದಾರ, ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ 7 ವರ್ಷ. ಯಾರು ತರೋರು ಅದಾರ ಅವರೇ ಮೊದಲು ಹೋಗ್ತಾರ ಅದ್ರೊಳಗೆ. ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಿಡು, ನಾ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ನನಗೆ ಗುರ್ತೈತಿ, ನಾ ಬಿಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವು ಒಂದಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರೇ ನೀವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆ ತಲೆ ಕಟ್ಸೋಬೇಡ್ರಿ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನು ಉಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ಜ, ನಿಮ್ಮ ಕಲರ್ ಟಿವಿ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡದು ಮನಿ ಕಟ್ಟಿ 2 ಕಾರ್ ನಿಂದ್ರಿಸಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ನಿಂತು ಫೋಟೋ ತಕ್ಕೋತೀರಿ. ಅವರು 50% ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒದ್ದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸ್ಲಮ್ನಾಗ ಮಕ್ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಅವ್ರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆರಾಮ ಎಲ್ಲ ಗಳಿಸಿಟ್ಟಿರ್ತಿರಲ್ಲ. ಸಾಕಪ್ಪ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಲಂಡನ್ನಾಗ ಅದಾನೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಲಂಡ ತಿಲ್ಲಕೈತ್ರಿ ನೋಡಿ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಉಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರ, ಮಗ್ಗಲ್ಕನ ಮನ್ಯಾಗ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಹುಟ್ಲತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು. ತಮ್ಮ ಮಗನಾಗೇ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹುಟ್ಲಿ, ನಾವು ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಗ ನಡೀದಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶನಾಗ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಆಡಳಿತ ಅನಿವಾರ್ಯದ. ಅಂಥವ್ರು ಅದಾರ ತಿಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ಅದಕ್ಕೇ ನಾವು, ನನಗಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಬರೀ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ರೀ, ಹಂಗೆ ಅವ ಮುಸಲ್ರು ಇದೇನು ಮರಾಠರಿಗೆ ಹುಟ್ಟ್ಯಾನೇನೋ ಅಂದ್ರೆ, ಹೌದಪ್ಪ ನಾ ಮರಾಠರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿನಿ, ಏನು ಮಾಡೋದ ತಪ್ಪೇನೈತಿ. ಮರಾಠರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಲಿಂಗಾಯತರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ದಲಿತರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ರಾಜಪೂತರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ರಕ್ತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇಟ್ಟು ಚಂದಾಗಿ ಅದೀವಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇವತ್ತು ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಾಟೀಲ್ರು ನೇತೃತ್ವ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನೀವೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಇದು ಖರ್ಚು ಎಟ್ಟೈತೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಜೈ ಅಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಕೊಟ್ಟವ್ರು ನೆಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಾರ, ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪುಕ್ಕಟ್ ಹೊಡಿತಾರ ಅವರು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ನನ್ನ ಅಂದಾಜು ಒಂದು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅಟ್ರ ಒಂದು 50 ಲಕ್ಷ ಬಿದ್ದೈತನ್ರಿ. ನಾನು ಬಿಜಾಪುರನ ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪದ ಕುಡ್ಸೀನಿ, ನೀವು ಬಿಡಿಯ ಮುಂದೆ 17 ಫುಟ್ಟದು. ಆ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಮೂರ್ತಿ, ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪನ ಮೂರ್ತಿದು ಹಿಂಗೆ ಎದ್ರ ಪತ್ರ ಬಂದು ಅವತ್ತು ಆ ದೃಶ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವತ್ತು ಬಿಜಾಪುರನಾಗ. ನಾನು 55 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಜೈಪುರ್ನಿಂದ ಕುಡ್ಸೀನಿ, ನಾನು ರೊಕ್ಕದ್ಲೆ, ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ರೊಕ್ಕದ್ಲೆ. ಬಿಜಾಪುರನಾಗ ಎಲ್ಲ ರೋಡಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟೀನಿ, ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಾರ್ಗ್, ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿ ಮಾರ್ಗ್, ಜಿಜಾಮಾತಾ ಮಾರ್ಗ್, ರಾಜಮಾತಾ ಇಲ್ಲಾಬಾಯಿ ಹೋಳ್ಕರ್ ಮಾರ್ಗ್ ಮೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ಸೀನಿ. ಸಂತ ಕನಕದಾಸ, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್, ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಂಡ್ರಿಸೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ, ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಖಡ್ಗ ಹಿಂಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇಳ್ಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಭಾಳ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬರೀ ಮೊಬೈಲ ತಿನ್ನೋದು ಮಾವ, ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿವಿ, ಅಲ್ಕೋ ಹಾಲು ಕುಡಿಲಾಕತ್ತೀವಿ. 20 ವರ್ಷ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರ್ತತಿ. ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಉಳಿತೇವೆ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳು. ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನೀವು ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಬರೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸೋದು ಅಲ್ಲ, ಬಾಕ್ಕ ತೊಯ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಹುಲಿ ಬತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಇಂಥ ಶೂರ ವೀರರು ಭಾಳ ಅದಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ರಿ, ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನವಾಗಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಆದರ್ಶ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬದುಕಿದೀವಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಮೂರ್ತಿ ಕೂಡಿಸ್ತಾರ. ನಾ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಒಂದು 2 ಕಡೆ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಮೂರ್ತಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿ,
राजमाता अहिल्याबाई होळकर पुण्यात्म्या की ಆ ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ನಾವು ಈಗ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಈಗ ಈಶ್ವರನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಗುಡಿ ಅಲ್ಲ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಗುಡಿನ ಹಿಂದೈತಿ. ಅದ್ರದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಟೈಮ್ ಬರುದೇ ಈ ದೇಶನಾಗ. ಟೈಮ್ ಆ ಶಿವ ಯಾವಾಗ ಕಣ್ಣು ತೆಗಿತಾನೆ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ. ರಾಮ ಕಣ್ಣ ತೆಗೆದ ತಳ ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಆಯ್ತು. 500 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಸಲುವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಸಂತರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಸೇವಕರು, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ತು. ರಾಮ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ರಾಮಗೆ ಜಾತಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಸಹಜ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಜೈ ಅನ್ನೋದ್ರಾಗ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೇನಾರ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕನ್ನು, ಉಳ್ಕಿದ್ ಹೇಳೋ ಮಂದಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಏನು ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರಾಮ ಶಿವಾಜಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದೆ ಭಾರತ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು 4 ತೊದಲು ನುಡಿಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ. ಒಬ್ಬ ಯಾವನೋ ಜಿಗಿದಾಳಕತ್ತೀವಿ, ನಾವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಚರ್ಚೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಕತ್ತೀವಿ. ಹಂಗಾಯ್ತು ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಕೊಡ್ದಾಗ ಮುಲ್ಲಾಂದನ್ ಕೆಲಸ ಸುಮ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ನಾ ಹೇಳ್ದೆ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಆರಿ ನೋಡಿ ಬಟ್ ತಾವು ಮಾತಾಡಕತ್ತ. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳೋ ಮಗನೇ ಮೊದಲ. ನಾವೇನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಅಲ್ಲೇನು ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಸ ಹುಡುಗ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿವ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡವ್ರ. ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೊಠಡಿಗೆ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯನಂದು ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಈ ಅಥಣಿ ಮತ್ತು ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಜನರ ಬಹಳ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕು ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂಥ ನಾಯಕರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮಾನವೀಯ ಕುಲಕ್ಕೆ ಅವರು ನಾಯಕರು, ಮಹಾರಾಜರು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆದರ್ಶ, ಅವ್ರದ್ದೇನು ಆದರ್ಶ ಇತ್ತು, ಅವರ ರಾಜ್ಯಭರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯಾಡುವಂಥ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಏನು ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ದಾರಿ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವಂಥ ರಾಜರು. ಸೊ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಹಾಕಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು, ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಜಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದೇ ಧರ್ಮ, ಒಂದೇ ಜಾತಿಯ ಮುಖಂಡರಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾದರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರು ಹಲವಾರು ಘನ ಕಾರ್ಯ ಇರಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಳವಡಿಸೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊದಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಏನು ಸಮಾಧಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವಂಥ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಮೂಳೆಯವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ತೈತೆ. ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶಾಹು ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ
ಪುತ್ಥಳಿ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದು. 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪುತ್ಥಳಿನ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದರ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಅದು ಪುತ್ಥಳಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯಬಾರ್ದು, ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನುವನ್ನ ಆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಸಂದೇಶ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಇತಿಹಾಸ ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತೇ ಇರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು ಧರ್ಮೀಯರಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೂಡ ಇರೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ವಿಚಾರ. ಇವತ್ತು ಅವರ ಸೈನ್ಯಾಪತಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಇತರ ಜಾತಿ ಜೊತೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವ್ರ ವಕೀಲರು ಕಾಜಿ ಅಂತ ಇದ್ರು, ಹೈದರ್ ಕಾಜಿ ಅನ್ನೋರು ಕೂಡ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಅವರ ವಕೀಲರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದನ್ನ ನಾವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದನ್ನ ಅವ್ರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖಂಡರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿಂಧಿಯಾ ಅವರು ದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ಗ್ವಾಲಿಯರಿಂದ ಬಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇವತ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪುತ್ಥಳಿ ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗದೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಹಲವಾರು ಗಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಾರುವಂತ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾಳಸಪ್ಪ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಅವ್ರ ಎಲ್ಲ ಅನ್ವಯಗಳು, ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಅನ್ವಯಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿ ಬಹುಶಃ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.